नखालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज दियां यानी कि 1 जुलाई दियां हुण तक दियां सारियां वड्डियां ते खास खबरां तुहानूं दसदे हां। 8 वड्डियां खबरां ने। सब तो पहली खबर है कि पंजाब दे विच अज तो प्रति महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी शुरू हो गई है। यह दावा आम आदमी पार्टी दी सरकार ने कीता है। 1 जुलाई तो पंजाब दे लोकां नूं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो गई है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद यह दावा किया है। मुख मंत्री मान ने ट्वीट किया है कि पिछलियां सरकारां चोणां दौरान वादे करदियां सी, पूरे हुंदियां हुंदियां 5 साल लंघ जांदे सी पर पूरे नहीं हुंदे सी वादे। हालांकि साडी सरकार ने कहंदे पंजाब दे इतिहास दे विच नवीं पिरत पा दित्ती है, क्योंकि असीं पंजाबियां दे नाल कीती होई एक होर गारंटी पूरी करन जा रहे हां। 1 जुलाई तो पूरे पंजाब दे विच हर परिवार हर महीने बिजली दे 300 यूनिट मुफ्त मिलणगे। ये मुख मंत्री ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया है। इस तो बाद मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अपने पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं मिलण लई दिल्ली चले गए। इस स्कीम के तहत 1 जुलाई तो प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलूगी। बजट सैशन दे विच भी सरकार ने इसका ऐलान किया सी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रबंध असीं कर लिया है। सरकार का दावा हुण 43 लाख घरेलू खपतकारां नूं फायदा देवेगा, पर मुफ्त बिजली शर्तां नाल ही मिलेगी। 2 महीने दे बिल ते 600 यूनिट फ्री मिलणगे, पर जे 600 तो 1 भी यूनिट वाधा है तो पूरे दा पूरा बिजली का बिल भरना पवेगा, कुछ वर्गां नूं छड्ड के। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने वेले इस वादे नूं समय सिर पुगाउण दा दावा भी कीता सी। पंजाब सरकार ने इस साल दे बजट प्रस्ताव दे विच मुफ्त बिजली देण लई 1800 करोड़ रुपए रखे ने। हालांकि योजना दे अंतिम खाके नूं मंत्री मंडल वल्लों मंजूरी दित्ती जाएगी। जल्दी ही मीटिंग होण दी संभावना है, पर स्कीम शुक्रवार तो लागू करन दा सरकार ने ऐलान कर दित्ता है। 2022-23 लई 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज रखता हाँ। आम आदमी पार्टी ने, मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने होगी जी साडे कौमी कन्वीनर बाजवा साहब पंजाब के मुख्य मंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सब तो पहला इलेक्शन के दौरान पंजाब के हरेक घर दे नाल वादा किया सीगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का। यह वादा 1 जुलाई 2022 तो लागू हो रहा पंजाब में, यानी बजट खत्म होने के बाद 300 यूनिट हरेक परिवार नूं पंजाब दे नूं घरेलू उत्पादन घरेलू जिहड़ा हैगा उहदी खपत ਉਹਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ SC, BC ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 600 यूनिट मुफ्त बिजली काफी हुंदी है। जे तुसीं 600 तो वध बिजली की खपत करते हो तो इसका मतलब है कि तुसीं इन्ना बिल भी भर सकते हो, क्योंकि आम तौर पर आपां देखते हैं कि इंसान अपनियां लोड़ां अपनी आमदन के हिसाब नाल ही वधाउंदा है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी पंजाब नूं मुबारकां दित्तियां ने। लिखिया कि पहली गारंटी पूरी, अज तो हरेक परिवार नूं 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली। साडे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान जी दा शुक्रिया। गरीबां ते आम लोकां नूं पावर देण दा काम सिर्फ केजरीवाल ही मुमकिन कर सकते ने। सो हुण पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड दे ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 73,39,000 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ
ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦੀ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਕਾਰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ 3000 ਰੁਪਏ
ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੀਰੋਕਾਪ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਓ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ TDS ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ TDS ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ CM ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 9501200200। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ASI ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ASI ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ 9501200200। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ CMO ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ CMO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਵੱਧ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਂਗ ਮੁਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਸਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੁਲਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ PP 217 ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 295 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PTI ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਿਸਨੇ ਛਪਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10.75% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਲੀਡਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ FIR ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 5-6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਨੂਪੁਰ ਇੱਕ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ।